تقریب غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ ایک بڑے مقصد کے اصول کے بعد یہ تقریب انعقاد پذیر ہوئی اور اس کا باقاعدہ آغاز رب قدوس کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد شعبان متعلم جماعت آفتم کہ وہ سٹیج پر آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے اس تقریب کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى فوجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم۔ طالب علم نے اس محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا۔ اب میں عدیہ نام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد کاشف متعلم جماعت آفتم کہ وہ آئیں اور عدیہ نام رسول مقبول پیش کریں۔ ایک نوری خزانہ ایک نوری خزانہ تکنا روزے نو یارو حجداد بہانا حضور دمیلا
جہان سارا تو پھر لباں میں مدینے ورگی فضا نہ مل سی مدینے ورگی فضا نہ مل سی حضور دے در جیا کوئی در حضور دے در جیا کوئی در کتے تینوں دوسرا نہ مل سی دوسرا نہ مل سی خدا محمد دے نال رہندا تے آقا خالق دے نال نال جدوں مل سن ایک جا مل سن کوئی کسے تو جدا نہ مل سی اے پھل تے کلیاں بھی ہیں سونے اے چند فلک داری دیر سونے تو سارے سونے اگر ٹھیکار لے حضور ورگی ادا نہ مل سی حضور ورگی ادا نہ مل سی خدا جے دے توفیق بندیا جہان سارا پوچھان جا کے خدا جے دے توفیق بندیا جہان سارا پوچھان جا کے ہزار کاری قرآن دے مل سن تے کاری کربلا نہ مل سی جہان سارا تو پھر لباں مدینے ورگی فضا نہ مل سی ظاہر اقبال چودھری صاحب حبیب الرحمان صاحب برائے محترم مڈل اسکول کھٹاڑ پنڈال میں تشریف لانے پر آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں تو تقریب کی کارروائی آگے چلاتے ہوئے میں دعوت دوں گا ذی شان اور ان کے ساتھی شان استاد میں وہ ترانہ پیش کریں گے ذی شان اور ان کے ساتھی آئیں اور اپنا ترانہ پیش کریں ہماری درسگاہوں میں ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں یہی رکھتے ہیں شہر یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد
طرف سے تمام کو اس پنڈال میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے ان کے مشکور ہیں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ لوگ یہاں تشریف لائیں۔ اب اس تقریب کا سلسلہ آگے چلاتے ہوئے صرف 2 منٹ کے لیے میں اجازت چاہوں گا۔ یقیناً اس ادارے کا قیام 1942 میں ہوا اور بعد میں جا کر یہ ادارہ اپ گریڈ ہو کر میڈل کی حیثیت اختیار کر گیا، لیکن یہ حقیقت یوں ہی چھپائی نہیں جاتی کہ جن لوگوں نے، جن آبا و اجداد نے اس ادارے کی بنیاد رکھی، انہیں کبھی ہم ان کا احسان، ان کی یہ کوشش کبھی ہم بھلا نہیں سکتے۔ آج وہی بنیاد، اسی ہمت اور اسی کوشش کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک خوبصورت عمارت کھڑی ہے۔ تو یہ مڈل اسکول کی عمارت جو تھی خستہ حالی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ بہت زمانہ پہلے یہ اس قابل نہیں تھی کہ یہاں بیٹھ کر درس و تدریس کا کام جاری رکھا جا سکے، لیکن یہاں کی کمیونٹی نے، یہاں کے مقامی لوگوں نے، اوورسیز لوگوں نے، عمران بھاٹی اور ان کی پوری ٹیم، فرینڈ گروپ، ان سب لوگوں نے ایک ہمت کی، ایک کوشش کی۔ آج جو سامنے خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے، یہ سب ان کی محنتوں اور کوشش کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، آج کی یہ پر رونق محفل ان لوگوں کی انتھک محنتوں کا نتیجہ ہے۔ تو الیان 18 کے اس خوبصورت تقریب پر، اس خوبصورت انعقاد پر الیان 18 کے ہر پیر و جوان کو یہ ہمارا خوبصورت عمارت مبارک ہو۔ معزز اسکول سٹاف کو یہ عمارت مبارک ہو۔ جن معزز شخصیات نے اس خوبصورت عمارت کی تعمیر میں کلیدی کردار ادا کیا، انہیں بھی بہت بہت مبارک ہو۔ آج کی اس تقریب میں یقینی طور پر سلطان العارفین استانہ حالیہ نہجہ شریف کو بھی تشریف لانے والے ہیں۔ محترم ٹرینر ڈائریکٹر صاحب جو اس پنڈال میں تشریف فرما چکے ہیں، ڈپٹی جو صاحب کی موجودگی میں اسکول سٹاف کے اور جن حباب نے اسکول کی عمارت کی تعمیر میں مثبت کردار ادا کیا، یقینی اعتبار سے ان کی دلی عزت افزائی اور حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ فرینڈ آف 18 اور مقامی ڈونر حضرات کو تکمیل عمارت پر بہت بہت مبارک۔ دعوت خطاب دوں گا محترمہ پرنسپل صاحبہ ڈگری کالج، غرب ڈگری کالج 18، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آئیں، اپنی خیالات سے نوازتے ہیں۔ محترمہ پرنسپل صاحبہ۔ چیف گیسٹ، معزز احادیان 18 اور میری پیاری طالبات، السلام علیکم۔ میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ سے ڈائریکٹ مخاطب ہوں۔ ہم اہلیان 18 چیف گیسٹ صاحب کے تہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے بوائز مڈل اسکول کے لیے وقت حاضر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق تمام سہولتوں سے مزین ایک خوبصورت بلڈنگ کا تحفہ دیا، جسے میں نے پرسنلی وزٹ بھی کیا ہے۔ یقیناً یہاں سے فیض یاب ہونے والے بچے کل کے ڈاکٹر، پروفیسر اور انجینئرز ہیں۔ میرے علم میں یہ بات بھی آئی ہے کہ اساتذہ کو بہت ساری جو فرینڈس ہیں جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے، لیپ ٹاپس بھی گفٹ کیے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت کاوش ہے جو دور حاضر کی ایک اہم ضرورت بھی ہے۔ دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دوسرا فیز آ چکا ہے۔
यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक 6 खरब डॉलर की इकोनॉमिक एक्टिविटी दुनिया में शुरू हो चुकी है। मोगेंसी की रिपोर्ट है कि 4.4 ट्रिलियन डॉलर्स की एक्टिविटी हर साल जनरेट होगी। सोचने की बात यह है कि हम कहाँ खड़े हैं। ये एक फिक्री लम्हा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल सर्जरी में एक इनकलाब बर्पा हो चुका है। आप देखें कि आइंदा आने वाले वक्त में सर्जरीज डॉक्टर नहीं रोबोट्स किया करेंगे। और इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल भी आप देखें, KPK में जो हाल ही में एक हार्ट सर्जरी हुई है, वो कामयाब सर्जरी है और वो एक रिपोर्ट ने की है। ठीक है। उसके बाद देखें कि सॉफ्टवेयर जब से इन्वेंशन हुई है, हॉक्सन बुकला की भी छुट्टी करने वाला है। वो आपको बताएगा कि किसी भी मुकदमे में इब्तदा कैसे करनी है, इस मुकदमे के ऊपर कौन सी जूस लगती है और अमेरिका की कौन सी पनिशमेंट इस पे इम्प्लीमेंट होने वाली है। यहाँ तक आपको एक तरतीब दिया हुआ मैनेज वकील भी मुहैया होने वाला है। सुना जा रहा है कि फ्लाइंग कार्स आपको बहुत जल्द लाहौर की सड़कों पे नजर आएंगी। तो मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जो वक्त के साथ चलते हैं वही जिंदा है। जो वक्त के साथ नहीं चल पाते उनको किसी को ख़त्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ख़त्म हो जाती है। हज़रत अली करमल्लाहु वजह का फरमान है कि अपनी औलाद की तरबियत अपने वक्त के मुताबिक मत करो, आने वाले वक्त के मुताबिक करो। तो हमारा वक्त तो फिर देख लें, बहुत अभी तक जहालत के अंधेरों से नहीं निकला। हालांकि हम सारे इस्लाम के पैरोकार हैं और इस्लाम से बढ़कर कोई बड़ा दीन नहीं है। मेरे नबी से बढ़कर कोई बड़ा लीडर नहीं है, मेरे सहाबा से बढ़कर कोई बड़ा कमांडर नहीं है। इसके बावजूद हम कहाँ तक पहुँचे हैं। 75-76 सालों में एक अलग वतन लेने के बाद मेरी इस्तदा है कि हमें बहसियत उस्ताद अपने फ़राइज़ तमाम हुस्न खूबी के साथ अदा करने होंगे। हम दुनिया की वो कौम हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम वो कौम हो बेहतरीन उम्मत। एहसन उम्मत हो, एहसन सुपरलेटिव डिग्री है अरबी में, जैसे गुड बेटर बेस्ट इंग्लिश में। तो एहसन का जो लफ्ज़ है वो सुपरलेटिव डिग्री का है अरबी में। तो तुम वो एहसन उम्मत हो जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हो और बुराई से रोकते हो। हमारे गोल तो अल्लाह ताला ने हमारे हालत में खुद ही सेट किए हुए हैं। हम कहाँ भटक रहे हैं, दूसरों को देख देख कर क्यों इम्प्रेस हो रहे हैं। हमारे गोल ऑफ लाइफ तो हमारे खालिक ने ही सेट कर दिए हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन मौलम थे। सबसे पहली आयत जो उतरी नाजिल हुई उन पे, वो डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर बनने की नहीं थी, वो था पढ़ इकरा बिस्मिकल्लाज़ी खलक। और हमारी तालीम का हाल मुझे कोई तमहीद मानने की ज़रूरत ही नहीं, आपके सामने है। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे। जिन बुजुर्गों ने किसी तालीमी इदारे की बुनियाद रखी, फिर उसके फूलों को पानी दिया और अपना हिस्सा डालकर रुखसत हुए। हम सब ने ही चले जाना है, लेकिन हम अपने पीछे क्या छोड़े जा रहे हैं, जो सदका जारिया भी है और लम्हा फिक्रिया भी है। इस पे ज़रूर थोड़ा गौर करिएगा।
ایک بار پھر میں تمام اساتذہ کی کمیونٹی کی طرف سے چیف گیسٹ اور آنے والے تمام معزز مہمانوں کو، جن کے میں نام نہیں جانتی، میرا تو کوئی تعارف بھی نہیں ان سے، کیونکہ میں تھوڑا فیمیل کیڈر سے ہوں، اور جو ہمارا ڈائریکٹرز وغیرہ سے سیکریٹری سے کوئی رابطہ بھی ہوتا ہے تو ہم فیمیلز کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہیں۔ تو جنہوں نے اس خوبصورت بلڈنگ کو تعمیر کیا اور اپنا بیسٹ کنٹریبیوشن اس میں لگایا ہے، اور اس خوبصورت بلڈنگ کا تحفہ آپ کو دیا ہے مڈل اسکول والوں کو، میری طرف سے بہت بہت شکریہ۔ اور میں یہاں پہ بھٹی صاحب، جمیل بھٹی صاحب کا نام لینا نہیں بھولوں گی، جن کو جب بھی کبھی کسی بھی ادارے کی طرف سے مجھے کوئی مشکل پیش آئی، جنہوں نے اتنے بڑے کام کا بیڑا اٹھایا اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے سرخرو کیا۔ بھٹی صاحب سے ایک پرسنل ریکویسٹ بھی کروں گی یہاں کہ ہمارے ڈگری کالج میں ضرور تشریف لائیں اور وہاں ہم آپ کو اپنے مسائل کی ڈیٹیل بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔ اسٹیج پر آنے کے لیے دعوت دوں گا محترم فیصل مشتاق صاحب۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمت اللہ علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں جناب انجینئر ڈاکٹر صاحب آپ کو اور ڈپٹی صاحب آپ کو اور آپ کے ساتھ آئے ہوئے تمام معزز مہمان گرامی اور میرپور سے دیگر جو مہمان ہمارے 18 کے ہیں، آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد میں سابق امیدوار اسمبلی جناب چچا غلام ربانی صاحب آپ کو اور میرا بھائی، میرا عزیز نوجوان دوست جناب خواجہ میران ایڈوکیٹ صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میں 18 کے مقام پہ دل کی تھا گرائیوں سے اپنی طرف سے بھی کلیان 18 کی طرف سے بھی خوش آمدید۔ اس کے بعد میں گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج 18 کے پرنسپل اور جملہ سٹاف آپ کو بھی میں یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ 18 کے معززین، بلکہ میں اس طرح کہوں گا یونین گزر 18 کے معززین آپ کو اور 18 کی جو میری بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں آپ کو بھی دل کے خاک رنگیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ میں گورنمنٹ مڈل اسکول 18 کے صدر معظم اور جملہ سٹاف آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا، کہ آپ نے ہم سب کو اس قابل سمجھا اور آج اس اسٹیج کی زینت دی۔ یہ آپ کا پیار، یہ آپ کی محبت انشاءاللہ میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح شکریہ ادا کروں اپنے ورسز بھائیوں کا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی یہ جو محبتیں 18 کے لیے، بلکہ میں اس طرح کہوں گا میرے آنے والی نسلوں کے لیے، ان محبتوں کا میں کس طرح شکریہ ادا کروں۔ لیکن جب میں دوسری طرف دیکھتا ہوں، میں جب ہسٹری چیک کرتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے یہ آپ کی محبتیں اسی طرح نہیں ہیں، ان کے پیچھے ہمارے بڑوں کی قربانیاں بھی ہیں۔ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ماشاء تجمل صاحب، ان کے دادا ہیں جناب بابا یار محمد صاحب، وہ سامنے بیٹھے ہیں بھائی جابر صاحب، ان کے دادا تھے حاجی باغ علی صاحب، جن کی وجہ سے 18 کا نام بول رہا ہے۔ یہ ان کی محبتیں آج ہم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت جس کا میں نام نہ لوں تو میرے خیال میں محفل کی رونق نہیں ہوگی، چودھری اللہ دتا صاحب، چودھری صدیق صاحب کے والد صاحب چودھری اللہ دتا صاحب، جنہوں نے اسکول کے لیے بھی جگہ دی اور ان کے بیٹے نے ان
ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کالج کے لیے بھی جگہ دیں. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں شکر گزار ہوں ان سب بھائیوں کا جنہوں نے برطانیہ کے اندر رہ کر اپنے خون پسینے کی کمائی سے ہمارے بچوں کو مستقبل کو روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر میں ان کا نام لینا شروع کر دوں تو ان سے پہلے ایک نسل آتی ہے جس نے بابا یار محمد اور علی باغ علی کہ اس روایت کو قائم کرتے ہوئے کھارا کے اندر بہت سی قربانیاں دی. ان میں حاجی رمضان صاحب ہیں, میرے والد محترم محمد مشتاق صاحب ہیں, ماشد تجمل صاحب ہیں, یہاں حاجی میر عالم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرح چودھری جابر صاحب ہیں, اور دیگر بہت سے لوگ ہیں, پٹی یونس صاحب جنہوں نے اپنے دور میں گھر میں سکول رکھا ہوا تھا. اور ایک ایسی شخصیت جس کی وجہ سے آج ہماری بچیاں کالج میں پڑھ رہی ہیں, ان کو ہمیں یہاں پہ تو نہیں ہے, وہ برطانیہ میں ہے, لیکن میں خراج تحسین ان کو پیش کرتا ہوں. محبوب بھٹی صاحب جن کی وجہ سے ہمیں انٹر کالج ملا آج اور ڈگری بھی مل گیا ہے. میں ان کی محبتوں کا انشاءاللہ شکر گزار ہوں. اذان ہو رہی ہے تو جنہوں نے اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج گورمی مڈل اسکول کھارا کو مکمل کر کے خوبصورت تقریب کو منعقد کر کے ہم سب کو اکٹھے ہو کر آپس میں باتیں کرنے کا, آپس میں ملنے جلنے کا موقع دیا. میں شکر گزار ہوں غلام بھٹی صاحب آپ کا, غلام ربانی صاحب آپ کا, تنویر صاحب آپ کا, خواجہ فاروق صاحب آپ کا, چودھری طاہر صاحب یہاں پہ نہیں ہیں, انگلینڈ ہے, ان کا شکر گزار ہوں. چودھری رضوان صاحب آج جس جگہ پہ کھڑے ہیں, یہ تقریب جاری ہے, یہ چودھری رضوان صاحب کی جگہ ہے, ان کا بھی شکر گزار ہوں. انہوں نے بھی ہر جگہ ہمارا ساتھ دیا اور اس اسکول کے لیے انہوں نے بھی دن رات محنت کی. میں بالخصوص ان تمام دوستوں کا برطانیہ شکر گزار ہوں. یہاں میں کامران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وسیم صاحب بیٹھے اور بھی دیکھر بے شمار بیٹھے ہوئے ہیں. ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے انگلینڈ کے اندر اپنا خصوصی ٹائم نکالا, اور اس خصوصی ٹائم میں انہوں نے کام بھی چھوڑ دیا, لیکن لوگوں کے گھر جا کر انہیں اسکول کے لیے ڈونیشن دی, اور تب جا کر تقریباً 3 کروڑ کے قریب یہ اسکول ہے, یہ مکمل ہوا. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں آپ سب کی محبتوں کا شکر گزار ہوں. جو باہر سے آئے ہوئے ہیں بالخصوص ان کی محبتوں کا میں ہمیشہ شکر گزار ہوں گا. میں صدر مولام اسکول کے صدر مولام اور جو اساتذہ ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر ہمارے برطانیہ کے اندر بیٹھے ہوئے یہ میرے بھائی اتنی محنت کر رہے ہیں, تو آج سے آپ نے اپنے بچوں کو اتنی محنت کرنی ہے کہ کل جب رزلٹ آئے تو ان کو بھی پتہ چلے کہ ان کی محنت رہگاں نہیں کی. کیونکہ اب جتنا بھی ہے, اب جو بھی ہوگا وہ آپ پہ ہے. ہمارے بھائیوں نے جو محنت کر رہی تھی وہ کر چکے ہیں, اب آپ پہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح چلاتے ہیں. اب آپ کی محنت ہے, آپ کی کوشش ہے. میں تمام مفتی جو صدر محلم آئے ہیں ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں, ٹیچرز رہتے ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. دیکھو جن کے نام نہیں لے سکے اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں, باقی سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں اسی پہ اجازت چاہوں گا, اپنی دعاؤں میں اپنی محبتوں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. ایک بات کہ میں عرض کر دوں, پروفیسر صاحب نے جہاں طلباء کے نتائج یا محنت کی بات کی ہے, تو میں نے بھی اس ادارے میں کچھ 15 سال کا عرصہ گزارا ہے. ان 15 سالوں میں آپ بھی ہمارے اڑوس پڑوس رہتے ہیں. یقینی طور پر ہم نے انٹرنل اور ایجنٹری بورڈ کا رزلٹ ہمیشہ 100% دیا ہے. آپ کے آنکھوں کے سامنے رہا ہے, انشاءاللہ یہ ریت ہمیشہ قائم رہے گی. اس کے ساتھ میں آگے محترم غلام ربانی صاحب محترم غلام ربانی صاحب کی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. جناب وزیر ڈائریکٹر صاحب, انکل غلام ربانی صاحب, چھوٹے بھائی ایڈوکیٹ مہران صاحب, حاجی مہربان صاحب,
हाजी मीरा आलम साहब और पिंडार में बैठे हमारे हाई विक्रम से साबिक मेयर हाई विक्रम कौंसल लियाकत साहब, अंकल अयूब एडवोकेट साहब, कौंसल अयूब साहब, ख़वातीन में बैठे प्रिंसिपल साहिबा और जुमला स्टाफ, पिंडार में बैठे तमाम मुअज़्ज़िज़ व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अपनी बात का आगाज़ आप लोगों का शुक्रिया अदा करने से करूँगा कि आप लोगों ने आज टाइम निकाला, यहाँ आए, हम मिल बैठे और इस स्कूल की बिल्डिंग का आपने विज़िट किया, आपने देखा कि ये काम कैसे हुआ और साथ हमारे साथ आए बरतानिया से तमाम दोस्त, उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने पहले भी टाइम दिया, आज दोबारा टाइम दिया और यहाँ पे मिल बैठे हैं। ये स्कूल का प्रोजेक्ट जब हमने शुरू किया तो सबसे पहले नक्शा बना जो फैसल भाई ने बनवाया था, अपना 2-4 और साथी मौजूद से, भाई ज़ुबैर साथ में थे, गालबन भाई तनवीर के साथ में और भाई इमरान। तो काफ़ी टाइम ये नक्शा बना रहा और इस पर काम नहीं हो सका। जब इस पे काम होना हुआ तो कहते हैं कि अल्लाह पाक अच्छे कामों के लिए लोगों को चुनते हैं। तो हमें कुछ अंदाज़ा नहीं था कि हमने इस स्कूल को बनाना है। हमने सिर्फ वहाँ पे एक दिन ये बात की कि हम यार बैठते हैं इस पर बात करने के लिए। हम सिर्फ बात करने के लिए बैठे। भाई इमरान भी इस चीज़ के गवाह हैं, भाई तनवीर साहब भी, ख़याम शबीर साहब आज यहाँ पे मौजूद नहीं है, ताहिर का जिक्र किया है अभी फैसल भाई ने, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ताहिर भाई का। उसके साथ रिजवान भाई थे, भाई जंगीर हैं, अंकल अल्लाह दिता साहब के बेटे जिन्होंने स्कूल के लिए पहले भी जगह दी है। तो ये सब साथी हम वहाँ पे मौजूद थे। तो हमें सिर्फ बात करने के लिए बैठे तो भाई सफीर साहब यहाँ पे होंगे, हमारे साथ बरतानिया से आए। तो उन्होंने कहा ये बातें पिछले 50 साल से लोग करते आ रहे हैं, हमने बात नहीं करनी है, हमने स्कूल बनाना है और इसको आगे लेके चलने के लिए आप लोग ऐसा करें कि वहाँ के जो कानूनी मामला थे सबसे पहले वो हल करें कि स्कूल बनाने के लिए ना वहाँ बिल्डिंग को उखाड़ दे और दोबारा बना ना सके, वो सारे मामला हल करें। उसके बाद इसका 25% का जो कलेक्शन है वो वहाँ पर बैठे हुए हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी हाफ कंट्रीब्यूशन जमा कर दी। बाकी सारे दोस्त वहाँ पे जो जिन लोगों ने हमारे साथ ताउन किया, इवन यहाँ पे मुश्ताक यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो वहाँ पे भी गए थे, मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, वो वहाँ पे हमने सबसे किया, मेरे भाई इमरान है उनके साथ और सब लोगों के जो हमें उनकी गाइडेंस थी उसने हमें मजबूत किया। और हम हर एक इंसान का चेयरमैन अमजद साहब और अंकल शाहबान साहब राजन से, वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में, इसमें हमें सपोर्ट किया, इसमें हमें उन्होंने गाइड किया हर एक चीज़ में। वो बाकी यहाँ पे स्कूल बिल्डिंग बनाना एक आसान चीज़ नहीं भी है, पर है भी। स्कूल बिल्डिंग बनाने के बाद है कि बच्चों की तालीम जो है उस पर फोकस देना बहुत ज़रूरी होता है। तालीम इस दौर में इतनी ज़रूरी है कि जितनी जिस्म के लिए ग़िज़ा ज़रूरी है। अगर जिस्म को ग़िज़ा ना मिले तो इंसान जी नहीं सकता, अगर जिस्म को पानी ना मिले तो इंसान जी नहीं सकता। एक मज़दूर इंसान हो और उसके पास अगर तालीम जैसा हुनर हो और तालीम जैसी ताकत हो तो वो दुनिया फतह कर सकता है। और एक अच्छा भला मेरे जैसा, आप जैसा सेहतमंद इंसान हो, उसके पास तालीम जैसी ताकत ना हो, वो अपने घर में भी बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए तालीम का होना हमारे माशरे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने जिक्र किया, अल्लाह पाक ने कुरान में सबसे पहला लफ्ज़ आता है इकरा, कि पढ़ो तालीम हासिल करो। तो इस मुआशरे को तालीम के बिना हम आगे नहीं ले जा सकते। पीर साहब जनाब तशरीफ ला रहे, हम वेलकम कहते हैं, मोस्ट वेलकम जनाब। और उस वक़्त जग्गू के भी
कम थी, क्योंकि लोग उतनी नहीं करते थे, जगह स्कूल के लिए देना बहुत मुश्किल होता है। उस दौर में भी जिन लोगों ने आज से 1964 में जिन लोगों ने इस स्कूल के लिए जगह दी, अल्लाह पाक अगर उनको जन्नत में जगह दे, अल्लाह पाक उनकी ये जो और भी जो इलाके के नौजवान लोग हैं, मदीन इमरान साहब हैं, इनके वालिद साहब का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिस तरह फैसल ने आगे बात की। तो इन लोगों के नक्शे कदम पे हम चल के इंशाअल्लाह इलाके के लिए जो भी हमसे बन पड़ा हम करेंगे, और अपने आने वाली नस्ल को जितनी भी सहूलियात मुहैया की जा सके वो की जाएंगी। जैसे कि हमने स्कूल में फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से इस पूरे तहसील में ऐसा स्कूल होगा कि जहाँ पे IT की क्लासेस हम लगा रहे हैं। उस बरतानिया से हमें हमारे बहुत ही प्यारे भाई एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, ख़याम शबीर नाम है उनका, चौधरी लाता साहब हमारे तैयार थे, उनके वो पोते जिनका इस स्कूलों में ज़मीन वगैरह का देने का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ख़याम साहब से हमने बात की, हम सब स्कूल बनाने जा रहे हैं, तो आप हमें बताएं कि आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं। हम तो वो चंदा इकट्ठा करने वाले थे, पैसे लबसन जरा भी कोई देसी 10 देसी 20 देसी, पर ख़याम साहब ये बात हमें बहुत पसंद आई। मैंने कहा कि जो भी कंट्रीब्यूशन होगा मैं करूँगा, लेकिन मैं यहाँ के स्कूल का हेड टीचर हूँ, और इस स्कूल में हर साल में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो तब्दील होते हैं। सो इस साल जब वो कंप्यूटर तब्दील होंगे, मैं वो सारे कंप्यूटर अपने इलाके के बच्चों को दूंगा, और मेरे इलाके के बच्चे इन कंप्यूटर से मुस्तफीद होंगे। और IT के शोबे में मेरे बच्चे जो अभी लोग आ रहे हैं, वर्क परमिट पे आ रहे हैं, कोई स्टूडेंट आ रहे हैं, अगर हम ये फैसिलिटी, ये दुनिया का जदीद निज़ाम अपने बच्चों को अपने इलाके में देंगे, तो हमारे 18 के बच्चे 18 में बैठ के दुनिया में हुकूमत करेंगे। उनका ये कंट्रीब्यूशन, उसके बाद हमारे बहुत ही निहायत अजीज भाई आसिफ साहब, अंकल खालिद साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, उनका इलाके के लिए बहुत काम है। जब उनको हमने ये बात बताई तो उन्होंने कहा यार ख़याम की बात मुझे बहुत पसंद आई है, ख़याम साहब से जितने कंप्यूटर होते हैं वो देंगे, लेकिन कंप्यूटर खराब हो जाता है, उसकी पूरा ठीक करा सोचा मैकेनिक नहीं लबन पिंडी खाना पे मेरी तरफ से मैं 10 लैपटॉप और देता हूँ आपको उसकी बैक के लिए कि अगर कुछ भी वहाँ पे मसला हो जाए और बच्चों की तालीम का तैयार हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अभी नए टीचर भी कुछ आए स्कूल में, आइंदा भी हम टीम से बातें कर रहे हैं कि हमें IT का टीचर प्रोवाइड किया जाए, और बाकी भी अगर स्कूल में सब काम से बात नहीं कहते तो स्टाफ पूरा अलग। हमारी कोशिश है कि आप अपने बच्चों को इलाके के बच्चे स्कूल में पढ़ें, और उसके बाद यही बच्चे कल का मुस्तकबिल है। तालीम इसलिए नहीं होती कि हम नौकरी करेंगे, तालीम माशरे के लिए जरूरी होती है कि हम इस माशरे की इस्लाह करेंगे। अगर हमारी बच्ची तालीम याफ्ता होगी तो पूरा खानदान, पूरा कबीला, उसकी आने वाली नस्लें हर उसको वो गाइड करेगी। अगर माँ और बाप दोनों तालीम याफ्ता होंगे तो वो तो पूरा मुल्क या पूरा एक इलाका तब्दील करेगा। और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी, जैसे कि मैडम साहब ने अर्ज किया कि इनको लेडीज स्कूल में यहाँ पे कमेटी मौजूद है लेडीज स्कूल की, हम उनसे भी बात करेंगे, मैडम से भी मिलेंगे इंशाल्लाह। हमसे तालीम के सिलसिले में इस इलाके के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए जो भी हो सका वो करेंगे। मैंने अभी देखा है मेरे भाई इफ्तिखार साहब यहाँ पे मौजूद हैं, जगदार इफ्तिखार साहब। जगदार इफ्तिखार साहब वो वाहिद इंसान है कि जब हम यहाँ पे आए और स्कूल की तामीर के लिए हमने शुरू किया तो जगदार साहब पीछे बैठे हुए थे, तो मैंने देखा था उस तरह मेरे पास कहते यार हमें बड़ी खुशी हुई है। तो मैं इस इलाके के इस स्कूल को जो आप लेके चल रहे हैं मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं आपका पूरा साथ दूंगा, और उन्होंने पूरा साथ दिया।
मटीरियल के लेने तक अपनी कंट्रीब्यूशन जो की, अल्लाह पाक उसकी जज़ा दे इन्हें, अल्लाह पाक इनके वालिदैन को सेहत दे। और साथ में आखिर में एक बात मैं कहता चलूँ, जनाब पीर साहब खुशामदीद, पीर साहब से काफ़ी मुलाकात होती रहती है, भाई पीर साहब के घर आते हैं, मेरे पड़ोसी माशाल्लाह। हज़रत हमें खुशी है कि हमारे साथ सफेद दाढ़ी वाले मौजूद हैं। दुनिया के किसी मैदान में चले जाएं आप, अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो सफेद दाढ़ी वालों के साथ होना जरूरी है। सफेद दाढ़ी वाले ये नहीं होते तो चिट्टी दाढ़ी वाले, पीर फकीर उलमाए किराम सैयद, इन लोगों का साथ होना जरूरी है। अगर आप दुनिया को फतह करना चाहते हैं तो इनके बगैर, इनके रहनुमाई के बगैर, इनकी क़यादत के बगैर आप दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। और उनके साथ जो मेहमान आए हैं उन्हें इस पंडाल पे आने पर खुशामदीद कहते हैं। यकीनी तो अतबार से उनके आने से हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई हुई है। तो इस तकरीब को आगे चलाते हुए मोहतरम मेहरान अरशद ख्वाजा से कि वो मुख्तर से बता, मोहतरम मेहरान अरशद ख्वाजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माली दा कम पानी देना, पर मशकां पावे, मालक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। ये माली हैं जेड़े ओवरसीज कश्मीरी हैं, ये बिल्कुल उस तरह माली हैं कि पानी और अपना खून पसीना दिन रात फैक्ट्रियां ने अंदर काम करना और उतू जड़ा एहसासा इकट्ठा होना वो इस रियासत में चढ़ी गया। और इन्होंने ख्वाहिश है कि इस रियासत ने नौजवान की बेहतर सहूलियात दी जाए और अपना खून पसीना ला दे पानी की जगह। और ये बड़ी खूबसूरत एक बिल्डिंग तैयार की थी। और मेरे ख्याल में नेकी ने काम में ज्यादा रुकावट होनी और 7 साल लगे इस बिल्डिंग की बनाने वास्ते। कि नेकी ना काम है, मुस्तकबिल ना बच्चियां ना फ्यूचर ना बनाया। और जिस तरह इसको पहले डिस्कस होया रिपोर्ट आज तो तकरीबन 5 साल पहले जापान ने अंदर उसना अमल शुरू हो चुका है। और आज भी दुनिया ने अंदर अगर टेक्नोलॉजी की तकिया जाए, IT की तकिया जाए तो एक इनकलाब बरपा है कि बंदा अगर बर्मिंघम में अंदर बैठे आया तो अमेरिका ने अंदर ऑपरेशन करना पाया। और एक टाइम पर 5 ऑपरेशन करना पाया। टेक्नोलॉजी ना दौर इतना ज्यादा चला गया, इतना आगे चला गया। और मेरी रियासत ने अंदर अगर एक स्कूल बनाने वास्ते चलो तो 7 साल उसने वास्ते दरकार है। और आज भी मेरी रियासत ने अंदर, मेरे शहर ने अंदर, मेरे डुडियाल ने अंदर, जिसकी मिनी बर्मिंघम है, लोगों तकरीर नहीं है, तदरीस करने वास्ते आया, तकरीर ना करना, इसकी समझने की जरूरत है कि मेरी इस अमीर तरीन रियासत के अंदर एक खूबसूरत शहर जिसकी डुडियाल है, सिर्फ डुडियाल ना 70,000 तो ज्यादा है। और मैं शायद गलत ना हुआ, 1 लाख के करीब सिर्फ डुडियाल ना बाशिंदा, डुडियाल ना बेटा उस यूरोप की खाक छानना पाया, अरब अफराद की थलों में रुलना पाया। और सिर्फ इस वजह से रुलना पाया कि माशी गुलामी तो उसने जान छुड़ा, इस वजह से रुलना पाया, अपनी नस्ल की परवान चढ़ा। और मेरे इस हिस्से ने अंदर एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डुडियाल किया है, जिसनिया बच्चियां आज भी रुलनियां पियां बॉयज डिग्री कॉलेज में धक्के खानियां फिरनियां। सिर्फ एक सब्जेक्ट उत्थे मौजूद नहीं है, सिर्फ एक सब्जेक्ट में ना होने की वजह तो मेरियां भैणां मेरियां बेटियां पूरा दिन उत्थे रुलनियां। और जेड़े थोड़े जे सरमायादार हो अपने बच्चों की BSc क्लासां वास्ते इस्लामाबाद में भेजी रहे, इस्लामिक यूनिवर्सिटियां में दाखिले करवाई रहे सिफारिश पर।
لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی کیا ہے لوگوں؟ بدقسمتی یہ ہے کہ میری تحصیل نے اندر جتنے بھی سکول ہیں تمام سکولوں میں کوئی سٹاف مکمل نہیں ہے. ایک تال حقیقت ہے. میری تحصیل نے اندر جتنے بھی سکول ہیں انہاں تمام یا تمام عمارتاں ناقص ہیں. اس میں لگا ایک حقیقت ہے. میری تحصیل نے اندر جتنے بھی سکول ہیں انہوں نے جتنا بھی سلیبس اس وقت پڑھایا جا رہا اور معذرت استاذہ نہ معذرت استاذہ اکرام سیاست میں نظر ہونے پر تکڑے آ گیا. ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس سوچ کی بدلی کیا ہے. اگر آپ نے مستقبل کی بہتر کرنا، اگر آپ نے نسلوں کی بہتر کرنا ہے تو پھر ایسا کی فکری بنیادوں پر شعوری بنیادوں پر اپنی اچھنے کی جڑی جنریشن ہے اس کی ایک اچھا سٹیپ دینا ہے. ساری ذمہ داری ہے. یہ اصل لوگوں کی ساری ذمہ داری ہے. اور خاص طور پر اتنا سیاسی سماجی جتنے بھی لوگ ہوں، کیونکہ میں نہ کہنے نہ قائل نہ میں آنا ہے کہ ذات ایک ہی ہے جس کی تعریف ہے اور رب کی ذات ہے، رسول اللہ کا کوئی ذات نہیں ہے جس کی تعریف کی جائے. اور جتنے سیاسی سماجی شخصیتیں اتنا موجود ہیں میں انہیں گزارش کر رہا ہوں کہ 77 سال وچوں ناکام ہوئی چکے ہیں. اگر یونیورسٹیز کشمیریاں اس ریاست کی اور اس خاص طور پر ڈڈیال نے تیری اگر تعلیم کی ذمہ داری چاہیے تو پھر ایسا کہ انہیں سپیس دینے دیسی، انہیں جگہ دینے دیسی اور انہیں ساتھ دینا دیسی اور انہیں ساتھ لگی گئے. تمام یونین کونسل نے اندر وزٹ کرائی گئے ایسا کہ انہیں پرالا کری گئے. ایک کم نہ ہے جس رہے 7 سال لگے ایسا کہ انہیں ساتھ دینا دیسی. ساتھ ہے کیڑا مانگی رہے لوگوں، ساتھ ہے کیڑا مانگی رہے. تساں کو نہ پیسہ مانگی رہے، نہ تساں کو جان مانگی رہے، نہ تساں کو کوئی اور ایسی چیز مانگی رہے کہ جڑی تساں نہ دے سکتے. منگی کہہ رہے منگی رہے تساں نہ وقت کہ تساں اپنا وقت دے گئے. جتنے بھی افسردہ سٹرکچر ہیں انہاں کی فعال کرنے واسطے ہے انہاں ساتھ دیو، انہاں ساتھ ملی گئے. اور تمام جتنی عمارتاں ناقص ہیں اور بالخصوص کہ جتنے استاذہ موجود نہیں ہیں. بہت خوشی ہے جڑے NTS نال پاس ہوئی کے آگیا ہے دوست آئے مبارکباد نے مستحق انہوں سارے. اور پور امید ہیں کہ جڑے دوست اگے آئے ہیں بالکل ڈیلیور کر سن جڑے حقیقی معنی ایک معاشرے کی ڈیلیور کرنے نا ایک طریقہ کار ہے. ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچر سن اور یہ رتبہ بہت عام ہے. استاذہ پر ایک بہت عام ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیچر سن انہاں اپنی تبلیغ نال اپنے سمجھانے نال اپنے مشورے کرنے نال ہی قوم کی بدلیا، اپنی امت کی زندگی کی بدلیا. وہ بہت سخت لوگ سن، بہت سخت جان لوگ سن کہ انہاں لوگاں کی اتنا پتہ نہیں سی کہ وہ بچیاں کی زندہ دفن کرنے نے لوگ سن. لیکن علم نال بدلیا گیا، تلوار نال نہیں بدلیا گیا، زور نال نہیں بدلیا گیا، علم نال بدلیا گیا. اور وہی قوم آج اتھا بیٹھی بھی ہے، وہی امت بیٹھی بھی ہے. اور آج اساں اپنی بیٹی اگر پیدا ہونی ہے تو اساں نے اللہ کی رحمت ہے، گھر وچ رحمت آئی ہے. اور بالکل حقیقت پر مبنی گل ہے کہ بیٹی ایک رحمت ہے. اس ساڑھے نبی پاک اساں تک یہ پیغام پہنچایا. لہذا انہوں نے جڑی کوشش کاوش بالکل ساڑھے لیڈر ہوئی ہے، ساڑھے قائد ہوئی ہے. لیکن انہوں نے جتنے بھی احکامات انہوں پر چلنا پیسے آج بدقسمتی نال جلے کیس اور کسرا پر حکومت آئے گی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک بل گئے اور آخیا نے کہ رومن پرشن دنیا کی امپائر ہیں، بہت بڑیاں امپائر ہیں. یا رسول اللہ میرے ماں باپ تساں پر قربان کے اساں دنیا نے عظیم طاقتاں ساڑے کولن اور تساں ایک کھجور نے چٹائی پر لیٹے ہوئے ہو. میرے ماں باپ تساں پر قربان یا رسول اللہ کہ بہت تخت و تاج نے مالک کا جسایا. لیکن نبی پاک نے الفاظ ایسا انہاں ایسی عمر کیا تو یہ نہیں چاہنا کہ میں اور تو جنت نے مزے کی نہ، کیا تو یہ نہیں چاہنا کہ جنت نے ایسا مزے کی نہ اور دنیا کی ایسا لوگاں واسطے صرف کرا. لیکن آج نہ جڑا انٹلیکچوئل ایک فیلڈ نے لوگ پروفیشنل لوگ انہوں نے لائف سٹائل آج جڑے سارے سیاستدان انہوں نے لائف سٹائل کیا اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ ایک معاشرہ تباہی لی سائڈ جائے گا. یہ دلیل ہے بہت بڑی کہ آخر کیوں ہوئی رہا ہے، آخر کیوں فرچونر گڑیاں کی ضروری ہونی ہیں. کچھ ہے بھی سیاستدان واسطے ہے
कुछ भी ब्यूरोक्रेट वास्ते है, कुछ भी अच्छे ओहदे पर जाने वास्ते है। आखिर इस स्टेटस की हाई एंड हाई किस लेवल पर किया जा रहा। स्टेटस के शौरी बुनियादा पर हाई लेवल हो सी, स्टेटस ते इल्मी लेवल पर जाई गया वो बुलंद हो सी, लेकिन स्टेटस कदे भी आर्टिफिशियल एक तरीके कार में बनाया, कदे भी वो अपनी जिहड़ी अछने दी नस्ल है उसकी कदे भी एक ऐसा बेहतर माशरा नहीं नसीब हो सकना है। और जितने भी ओवरसीज दोस्त आए असा बहुत मशहूर हाँ तुसा ने, और शर्मिंदा भी आया कि असा तुसा ने जितने भी खून पसीने नहीं कमाई नाल भेजा हुआ पैसा है। पूरी रात ने सफर में सुबह 6 बजे घर पहुंचे और जनाब ने इसरार पर तक पहुंचे हैं। पूरी रात सफर में और सुबह 6 बजे तो नहीं गया, तकरीबन 9 तक मैं सुता है और उसके बाद दोबारा फिर तुसा ने सामने गया और इत्थे ही आ। इस वास्ते अब दो मुख्तसर गल्लां ऐसियां करसां जेड़ियां इस माशरे दी बेहतरी वास्ते इन लोगों ने अछने दी नस्ल दी बेहतरी वास्ते। और ओवरसीज कश्मीरी अस शर्मिंदा इस वजह तो कि जिस तरह तुसा नी फिक्र लगी हुई असां उस तरह साथ ना दे सके, इमरान साहब असां उस तरह साथ ना दे सके। असां शर्मिंदा हैं इस वजह तो कि जिस तरह तुम मेहनत करी और एक तजस्सुस और एक फिक्र के नहीं गए इतना आए हो, और फिक्र करने तो बाद भी आज इतनी बड़ी इमारत है। बेसिकली एक रियासत ने अंदर एक डुडियाल ने अंदर एक बहुत बड़ा काम है जरा नजर नहीं कुछ है कि शायद आई रहा, शायद अच्छे वाले टाइम से पता लग सी कि एक केड़ा काम करी के गए सन। और मैं तुसा की एक और अपील कर सा कि अपने काम की मत रोको, अपने इस काम की, अपनी इस फिक्र की, अपने इस जज्बे की जिहड़ी तुसाडी पूरी टीम है ना कहना लगा सिर्फ ये आसा कि ब्लैक सूट वाले जितने भी दोस्त हैं ओवरसीज इन्हां दोस्तों की गुजारिश कर सा कि अपने इस काम की रोको ना। मैं बैसियत इस रियासत का बाशिंदा और डडियाल का बेटा होने के नाते तुसा की आना है तुसा इस काम की रोको ना, तुसा इस काम की जारी रखो, इस सदका जरिया जारी रखो। कोई तुसा नाल है या नहीं है इस गल्ला नहीं तुसा परवाह नहीं करनी है, रब तुसा नाल है इंशाअल्लाह ताला। मेरी पूरी उम्मीद है कि जिहड़ी एक टीम बनती है वो ये टीम साड़ी रियासत ने अंदर और खास तौर पर डुडियाल ने अंदर जितने भी अफसुरदा स्कूल हैं, जितने भी अफसुरदा स्कूल की हालत है, मैं पूरी उम्मीद रखना है कि इसकी सब बदलने वास्ते अपनी मेहनत अपनी कावश जारी रखो। और जिस मकाम पर जिस स्टेज पर असा अजान होनी है और जिस जगह पर असा की जरूरत हो सी, क्योंकि असा बेसिकली जड़ी असा हर जगह पर तुसाने नाल खड़े होने वास्ते तैयार हाँ, क्योंकि असा मुसलसल 16 माह तो हालत जंग जात रहे और 16 माह तो असा अपने घर बार की छोड़ी के निकले हुए हैं। और अगर तालीम नहीं खातर तुसा असा की कुछ भी टाइम याद कर सो तो ऐसा पहुंच सा और जेड़ी साड़ी ड्यूटी ला सो असा उस ड्यूटी की पूरा करने की कोशिश कर सा। इससे ही उम्मीद नाल इजाजत दे सा, इससे ही तो अकवाद नाल कि खास तौर पर 18 इतनी खूबसूरत एक बिल्डिंग बनाई, पूरा 18 इसना जड़ा ना वो खराज तहसील ना मुस्तक है, सही ना कि ना चढ़ा पूरा 18 अवाम इलाका। और जिस यूरोप ने अंदर या अरब अमरात पे गया इसने वास्ते कम किया वो सारे मुबारकबाद ने मुस्तक। और इससे उम्मीद नाल इजाजत के साथ कि ठारे ने जितने लोग हो और जितने करीब ने लोग और तहसील डुडियाल के जितने भी जिम्मेदार लोग हो वो इस कम की अगे खड़ने वास्ते इस ओवरसीज कम्यूनिटी ना साथ दे सन। इससे ही उम्मीद नाल इजाजत के साथ एक नज़म नाल नौजवानों वास्ते इन्हां बच्चों वास्ते कि अगर इन्हें की समझ आई जाए एक रियासत की तकदीर बदली सकने, जिस रियासत में आज जुल्म और बर्बरियत, आज हर अदारे ने अंदर करप्शन और हर स्वेतपोश गरीब की तजलील, आज हर माँ बेवा यतीम मसाकीन जितने भी ऐसा तबका जड़ा रुलना पाया उसकी खस्ता हाली की बदलने वास्ते इस नौजवान के ही शौरी मर्यादा वर्ग अशरा पैसी कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है ये भी खो सकता है इस राह में है रहजन इतने, कुछ और तो अक्सर होता है पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो ये लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। सेक्रेटरी साहब बहुत